सुख शांति बड़ा भयदायक अभिमान प्रभाव गतिहीन जने तुम्हें तब नाम सदा शुभ साधक प्रतिपाद मानव तब कर महिमा जय सद्गुरु ईश्वर प्राप्त भवरो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं ब्रह्मातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुपातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वश्रुतिस्वरत्नं विभाजितपदाम्बुजं वेदान्तगुणमार्तण्डं तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं सदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्याधरम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान् कृष्णानन्दसुन्दरं परमाराध्या श्रीगुरुवङ्कर हे ममया श्रीगुरुवङ्कर मया पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय जय श्री राधे।
दीदी जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते वायुर्जवकग्नि वरुणसंग प्रजापतिस्त्वं दुहितामहस्व नमो नमस्ते सहस्रकृत्वा पुनश्चयोऽपि नमो नमस्ते नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते मुन्नाथ श्री जगन्नाथ मधुगुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः जगह टिके होउनांती टिके आरु टिके बसिले परम प्रेममय गुरुदेवंकर पदाब्जरे प्रणाम निवेदन करुछि। परमात्मा शिशु अनंतंक पदाब्जरे प्रणाम निवेदन करुछि। सोनपुर माटीर बा सोनपुर जिले तथा यही पुण्य सहर रे जो जो देवादेवी माने भिन्न भिन्न मंदिर रे पूजा पाउछंती समस्तंकु गोटिए रूप रे प्रभु शिशु अनंतंक रूप रे प्रणाम जणाऊची। आजिर अशांत विश्व देश राज्य प्रतिटी परिवार शुभकामना करुछि। सुवर्णपुर सोनपुर ये नाटी क्यों अनादि कालरू ये नाटी ये जिलाटी पाइछि। ये जिला तो बहुत परे हला किंतु मंदिर मालिनी सोनपुर ये कथा आमे अनेक दिनरू जानिथिलु मध्य। एई सोनपुर जिला माटी रे केते थर केते प्रकार कार्यक्रम हेइति विशेष तो गीता आलोचना चक्र एठी अनुष्ठित हेइछि। सबुठारु स्मरणीय कथा हेउची समग्र ओडिशा पाई भारत पाई सबुठारु पुरातन एवं सबुठारु अविस्मरणीय कथा होउची एठी पाताली श्रीक्षेत्र अछंती। सत्य जुगरे कौनसी एक जुगरे राजा बलिंकु बामन भगवान पाताल को चापिथिले। से कथाटी आमे प्रमाण करि परिबा नहीं किंतु ताको तार भावार्थ आमे करिबा। पाताल पाताल कहले पाद तल, पाताल कहले स्वर्गमर्त्य पाताल। किंतु से पातालटा कोउठी ताकु मध्य एपर्यंत कई स्थिर करि नांती।
ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପାତାଳ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଭୌଗୋଳିକ ମାନେ ତାକୁ ବିଚାର କରିକିରି କୁହନ୍ତି ପାତାଳ କହିଲେ ଆମର ନାଗାଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆମେରିକା ଏମିତିଆ କେତୋଟି ଜାଗାକୁ ଏମାନେ ପାତାଳ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ୱର୍ଗ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଠାବ କରିଛୁ ବା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସ୍ଥିର କରିଛୁ ଆମ ହିମାଳୟ, ବଦ୍ରୀନାଥ, କେଦାରନାଥ, ଅମରନାଥ, ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ, ଯମୁନୋତ୍ରୀ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି କହୁଛୁ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ବାସ କରୁଛୁ ସେଇଟା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଆଉ। ଏଠି ଗୋଟିଏ ନିତ୍ୟ ନୂତନ କଥା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏହାକୁ ଆୟତ୍ତକୁ ନେବା ପାଇଁ ବା ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସୁନାଠାରୁ କୋଟି କୋଟି ଗୁଣରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥଟିଏ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆୟତ୍ତ କଲା ଅର୍ଥ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା। ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଟି କିଏ? ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବନ୍ଦ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୋଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି ପାଣି ଦେବା। ଏହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି, ସମୁଦ୍ରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆହେଇଛି, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଗୁମ୍ଫାରେ ଲୁଚେଇ ରଖାହେଇଛି। ତଥାପି ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଅଧିବାସୀ, ଏ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଥିଲା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ଶୋଭନ ଦେବ ବୋଲି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମୋ ଆଗରେ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ମୋ ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କୁ କିଏ ପୋଡ଼ି ଦେବ, ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ, ମୁଁ ତାକୁ ସହିପାରିବିନି। ତେଣୁ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ ସ୍ଥାନଟିକୁ ସେ ମନ ଭିତରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ, ଏଇ ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯଦି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଦେବି, ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରକ୍ଷା ହେଇଯିବ। ଆଜି ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ପାତାଳୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୋତି ଦିଆହେଲା। ପୋତି ଦିଆଯାଇ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇଦେଲେ, ବରଗଛ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ସେମାନେ ଫେରିଗଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ ଜଗତର ନାଥ, ଜଗତ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମାଟି ଉପରଟା ବି ଜଗତ ଭିତରେ ଅଛି, ମାଟି ତଳଟା ବି ଜଗତ ଭିତରେ ଅଛି।
ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମାଟି ଉପରଟା ଯେମିତି ଲାଗେ ମାଟି ତଳଟା ବି ସେମିତି ଲାଗୁଥିବ। ସିଏ ରହିଗଲେ କେହି କେହି କୁହନ୍ତି 120 ବର୍ଷ, ଆଉ କେହି କହନ୍ତି 108 ବର୍ଷ। ମୋଟାମୋଟି ଶତାଧିକ ବର୍ଷ ସେ ପାତାଳି ହେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କେରଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଜଣେ ରକ୍ଷକ, ବେଦର ଉଦ୍ଧାରକ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଜାଣିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର କୂଳରେ ନୀଳାଦ୍ରି ନୀଳମାଧବ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ପୁଣ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ। ରାଜାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଜଗଦୀଶ ବା ଜଗନ୍ନାଥ ବା ନୀଳମାଧବ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର? ସେତେବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶା ଭୁଲି ଯାଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ, କ'ଣ, କୋଉଠୁ ଥିଲେ, କୋଉଠିକି ଗଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ସେ କଥା ଆଉ ନାହିଁ। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନେଇ। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଶୁଣିଲେ, ସେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆଖି ବୁଜି ସେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ ବା ଦିବ୍ୟ ନେତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ ସୋନପୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା, ଯେଉଁଠି ଜଗନ୍ନାଥ ପାତାଳି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଯୋଉଠିକି ଯିବି ତୁମେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ନେଇ ସେଇଠିକି ଚାଲ, ମତେ ପଚାରିବନି କୋଉଠିକି ଯିବ ବୋଲି। ରାଜା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବା ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ। ଆଜିର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗୋଟେ ବିରାଟ ବରଗଛ ସେଠି ହେଇଛି। ସିଏ ବରଗଛକୁ କାଟିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗଛ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଆମର ସୌଖିନ ଯେତିକି ଥାଏ, ଗଛ କାଟିବା ପାଇଁ ଆମର ସୌଖିନ ନଥାଏ। ଆମର କାଠର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗଛ କାଟିବା ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳରେ ଆମର କାଠ ନିଆଁ ଦରକାର ହେଉଥିଲା। ପୋଡ଼ା ହେଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ କାଠ, 6 ଖଣ୍ଡି କାଠ ବି ଲୋଡ଼ା ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତ କାଠ କାହାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଜି କେବଳ ଗଛକୁ କାଟିବା ଇଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଧର୍ମ। ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଦେଶରେ ଗଛଟି କଟା ହେଲା। ସେ ଜାଗାକୁ ଖୋଳିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲେ। ଖୋଳିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ନଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା। ସେଠି କ'ଣ ଥିଲା? ସେଠି କେବଳ ଦେଖିଲେ 3ଟି ବ୍ରହ୍ମଶିଳା, ଯାହାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ। ସେଇ 3ଟି ବ୍ରହ୍ମଶିଳାକୁ ସେ ନେଇକି ଆସିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହେଲେ।
ଧ୍ୟାନରେ ଜାଣିଲେ, ଧ୍ୟାନରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମମୂର୍ତ୍ତି କେଉଁ ଭଳିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ଥିଲେ। ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେ ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖିଲେ। ଆଜି ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏକ ଆଖି ଆଖି ନୁହେଁ, ଏକ ସାକ୍ଷୀ ସାକ୍ଷୀ ନୁହେଁ। ଜଣେ କହିଲେ ଖାଲି ହବନି, ଗୋଟେ ସାକ୍ଷୀ ଦରକାର, ଗୋଟେ ହଁ ମାରିବା ଲୋକ ଦରକାର। ଆମର ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, କେଦାର ଗୌରୀ ମନ୍ଦିର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି, ସିଏ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଥର ଶିଳାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ରହିଛି। ସେଇ ଗୋଟିକ ସାକ୍ଷୀ ହେଲା। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେଭଳି କହିଲେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ହେଲେ। ଯେଉଁଠି ଆଜି ବଳଦେବଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଥିଲେ ଶିବ। ସେଠି ବଳଭଦ୍ର ନଥିଲେ, ସେଠି ଶିବ ଥିଲେ। ଶିବ ସେଠି ବଳଭଦ୍ର ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ଆଜି ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଠି ଥିଲେ ଦୁର୍ଗା। ସେଠି ଦୁର୍ଗା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ପତିତ ପାବନ, ଦଧିବାମନ, ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗଦୀଶ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମରେ ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି। ସେଇ ଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାହେଲେ ବହୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବଳଦେବ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଲେ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଲେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖରେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପୁଣି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ଘଟେ ସେତେବେଳେ କେହି ନା କେହି ଆସିକିରି ଧର୍ମକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଯଦା ଯଦା ହିଁ ଧର୍ମସ୍ୟ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଶ୍ଲୋକ ମୁଁ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ଘଟେ ସେତେବେଳେ ସେ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି। ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରନ୍ତି, ଦୁଷ୍କୃତକୁ ବିନାଶ କରନ୍ତି, ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ସମାଜ ପାଇଁକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଲୀଳା ଖେଳା ଶେଷ କରି ସେ ପୁଣି ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାତାଳୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ଥାନ ସୋନପୁର ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ହେଇଛି। ଏଇ ସୋନପୁର ମାଟିରେ ଆମେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତାରେ ଆମେ କେତେ ଥର ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଉପଭୋଗ କରିଛୁ। এই পুণ্য মাটিକୁ বଳିଆ କୋଟି କୋଟି ବାର ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦବୁଦ୍ଧି ଉଦୟ ହଉ, ସଦଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହଉ। ଏଇ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏଇ ଚାରୋଟି ଅକ୍ଷରରେ ରହିଛି ସମଗ୍ର ଜଗତ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ବହୁ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ତାକୁ ଖୋଜିବା, ଲୋଡ଼ିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଆପଣମାନେ ଆଜି ବଳିଆ ଆସିଛି ବୋଲି
ଆପଣମାନେ ଏକତ୍ର ହେଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ସତସଙ୍ଗ। ଯଦି ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିନା, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବିନା, ଶିକ୍ଷକ ବିନା, ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ମାନଙ୍କ ବିନା ପିଲା ଯେମିତି ପାଠ ପଢିପାରେ ନା, ଶିକ୍ଷିତ ହେଇପାରେ ନା, ସେଇଭଳି ଗୁରୁ ବିନା ମଣିଷ ଭଲ ବାଟ ଦେଖିପାରେ ନା। ସେ ଅବାଟକୁ ମଧ୍ୟ ବାଟ ବୋଲି ଭାବେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ, ଜୀବନରେ କେତୋଟି ଅପରାଧ ଆପଣମାନେ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଅପରାଧଟି ହେଉଛି ଗୁରୁ ଅପରାଧୀ ହେବେ ନାହିଁ। ଗୁରୁ ଅପରାଧ କହିଲେ କେବଳ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅପରାଧ କରିବା, ଏ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରାଧ ହେଇଗଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ମାତା ପିତା, ଶିକ୍ଷାଗୁରୁ, ଏଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଗୁରୁଜନ, ଏଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତମେ ଅପରାଧୀ ହୁଅ ନା। ଜୀବନରେ ମୁଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଦରକାର, ମୁଁ ଗୁରୁ ଅପରାଧୀ ହେବି ନାହିଁ, ମୁଁ ନାମ ଅପରାଧୀ ହେବି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ ମୁଁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରରେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ସେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ମୁଁ ନିନ୍ଦା କରିବି ନାହିଁ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ, ମୋ ନାମରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ମୋତେ କେହି ଚୋର କହିବେ ନାହିଁ, କେହି ମଦ୍ୟପ କହିବେ ନାହିଁ, କେହି ଖଣ୍ଟ କହିବେ ନାହିଁ, କେହି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ କହିବେ ନାହିଁ, କେହି ଲମ୍ପଟ କହିବେ ନାହିଁ। ମୋ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଜଣେ ଖୁସି ହବ। ତେଣୁ ମୁଁ ନାମ ଅପରାଧୀ ହେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୁରୁ ଅପରାଧୀ ହେବି ନାହିଁ, ମୁଁ ନାମ ଅପରାଧୀ ହେବି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେବା ଅପରାଧୀ ହେବି ନାହିଁ। ମନେ କରାଯାଉ ମୁଁ ଚାକିରି କରିଛି, ଲାଞ୍ଚ ନେଲେ ଚାକିରି କରିବ, ମୁଁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ପରକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ମୁଁ ଚାକିରି କରିଛି, ଦରମା ପାଉଛି 1,00,000 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କେମିତି ରୋଜଗାର କରିବି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏମିତି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଟିଭି ପରଦାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେବା ଅପରାଧୀ ହେବି ନାହିଁ। ସର୍ଭିସ୍ ଇଜ୍ ଗଡ୍, ସର୍ଭ ଇଜ୍ ଗଡ୍। ଯଦି ତମେ ସେବା ଅପରାଧୀ, ତମେ ଠାକୁର ଘରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ପଶିକି ଯଦି ପୂଜା କରିବ, ଠାକୁର ସେ ପୂଜାକୁ ଜମା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ସର୍ଭିସ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ୱର୍ସିପ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍। ସେବା ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା। ଆଉ ତୁମେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବ, ସେବା ଅପରାଧ କରିବ। ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସେ ପୂଜା କରୁଥିଲା, ରାଜା ଯୋଉଦିନ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୂଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେଇଦିନ ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ସବୁ କରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର, ରାଜା ଯୋଉଦିନ ନ ଆସନ୍ତି ଡାଲି ଚାଉଳକୁ ଧରି ଘରକୁ ପଳଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ସେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଗୋଟେ ବୈକୁଣ୍ଠରେ କି କୋଉଠି ଗୋଟେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆସନ ଦିଆହେଲା, ବସିଲେ। ତାଙ୍କରି ବାଟ ଦେଇକିରି ଖାଲି ଯିବା ଆସିବା କଲେ, ମାନେ ମହ ମହ ହେଇ ବାସୁଥିବା
ପ୍ରସାଦକୁ ଧରି ଏମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉଛନ୍ତି, ତାକୁ କେହି ଖାଇବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଦିନେ ପଚାରିଲା, 2-3 ଦିନ ପରେ ପଚାରିଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ଇଏ ପ୍ରସାଦ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ନା ଅମୁକ ଜାଗାକୁ ଅମୁକ ଜାଗାକୁ ଅମୁକ। ମୋ ପାଇଁ ମୋ ନାଁଟା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇନି କି? ନା ହଁ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ କିଏ? ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉପାସ ରଖିଛନ୍ତି ବା ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଠାକୁର ତ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତ ଅର୍ପଣ କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଅର୍ପଣ କରିବ? ସେଇଠି କାନ ମୋଡ଼ି କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି, ମୋତେ ଆଉ ଥରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ ମୋତେ ସେବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେଇ ସେବା କରି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ବା ଆପଣଙ୍କ ପଦାବ୍ଦକୁ ଫେରି ଆସିବି। ସେକୁ ଭାଗବତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ, সেবা কাপন্য ভক্তি বলে কিবা অসাধ্য মহি কাপন্য সেবা কাপন্য ভক্তি ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାପାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଇଠା ମାରିଥିଲା, ମରିଗଲା। ସେ ବାପା ତାଙ୍କର ତ ମରିଗଲେ, ତାପରେ ପୁଅ ବି ମରିଗଲେ। ପୁଅର ଗୋଟାଏ ଏକ ଅଙ୍ଗୀ ବାତ ଧଇଲା। ସେତେବେଳେ ତ ହୋମିଓପାଥିକ ଏଲୋପାଥିକ ସାଇନ୍ସ ସବୁ ଡେଭଲପ କରିନଥିଲା। ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ କଥାଟା କହୁଛି। ସେ ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁସରଣ ରହିଲେ। ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କଲେ, ତମେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ବାପାଙ୍କୁ ଗୋଇଠା ମାରିଛ, ସେ ଅପରାଧ କେମିତି ଖଣ୍ଡନ ହବ? ତମ ବାପା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଅମୁକ ଗାଁରେ, ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ, ମଲ୍ଲିକ ଯାଉ ସିଏ ନଦୀରୁ ଗାଧେଇକିରି ବାଲ୍ଟିଏ ପାଣି ନେଇକିରି ଆଉଥିବେ, ତମେ ସେ ଗାଁ ନଦୀ ତୁଠକୁ ଯିବ, ସେଇଠି ଲମ୍ବ ହେଇ ପଡ଼ିବ। ସିଏ ଯେତେ କହିବେ ଉଠିବା ପାଇଁ ଉଠିବନି। ତମେ କହିବ ଆପଣ ଆଗେ କ୍ଷମା ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱପ୍ନର ବୃତ୍ତାନ୍ତଟି ତାଙ୍କୁ କହିବେ। ତାଙ୍କ ପାଦ ଘଷିବେ, ମାନେ ମୋଡ଼ାମୋଡ଼ି କରିବେ। ସେ ଖାଇବେ, ତାଙ୍କରି ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଖାଇବେ। ତୁମେ ତମ ବାପାଙ୍କୁ ଖୁଆଇଦେବ ଏବଂ ନିଜେ ଖାଇବ। କରିପାରିବ ଯଦି ତୁମେ ଇଏ ପ୍ରାରବ୍ଧରୁ ଉଦ୍ଧାର ହବ। ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନର କଥା, ମୋର ସ୍ୱପ୍ନର କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସତ୍ୟ କଥା। ଇଏ ସେ ଗାଁକୁ ଗଲେ, ସେ ଗାଁଟି ନାଁ ମନେ ପଡୁନି ମୋର। ସିଏ ଗାଁକୁ ଗଲେ, ସେଇ ନଈକୂଳକୁ ଗଲେ, ସେଇ ଲୋକକୁ ଭେଟିଲେ, ଲମ୍ବଇ ଶାସ୍ତାଙ୍କ ଦଣ୍ଡବତ କଲେ, ସେଇଠୁ ଆସିଲେ ଘରକୁ। ସିଏ କହିଲେ, ବାପା ତମେ ଅମୁକ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ, ଆମେ କଣ ଆମ ଘରେ ତମେ ଖାଇବ? ନା ମୁଁ ତ ଖାଇବି। ଆଉ ତାଙ୍କରି ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ 2 ଗୁଣ୍ଡା ପଖାଳ ଭାତ ଖୁଆଇଦେଲେ, ନିଜେ ବି ଖାଇଲେ। ଖାଇସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ସେ ମୋଡ଼ିଲେ, ପାଦ ଧୋଇ ନେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ମାଇଲେ।
ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳକୁ ସିଏ ବି ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେ। ସିଏ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ବାପା ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ତୁ ମୋର ପୁଅ ଥିଲୁ ବୋଲି, ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିଲି। ଯଦି ବି ମୁଁ ତୋର ବାପା ହେଇଥିବି ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ କ୍ଷମା ଦଉଛି। ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତତେ ରୋଗମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ବିନେ ମୁକ୍ତି ନା, नाम बिने साधन, गुरु बिने मुक्ति ना, नाम बिने साधन, गुरु बिने मुक्ति ना, नाम बिने साधन, गुरु बिने मुक्ति ना, नाम बिने, गुरु बिने मुक्ति ना, नाम बिने साधन, गुरु बिने मुक्ति ना, नाम बिने, नाम बिने साधन, गुरु बिने मुक्ति ना, नाम बिने, गुरु, नाम बिने साधन, नाम बिने साधन। सेवा कापन्न भक्ति बळे किबा असाध्य बही तले। सज्जन एमिति कौन दुनिया रे गोटे लोक अच्छी ता जीवन रे अपराध से करिनी, सेमती लोक मिलबानी। कहार किछि ना किछि अपराध अच्छी, किए गोटा मिछ कहिथिबो। माने वर्तमान आपण देखंतु, आप निजे भावंतु आमे केते अपराधी, तार हिसाब भी नहीं। कृपामय दयामय दया करिकिरी आमको से अपराधरू विमुक्त करुचंती। कारण माँ तुमको गाली दिए कि बापा तुमको शासन करे, तमें जदि दिने माँ को गाली दियो कि बापा को गाली दियो, से टिके मन दुख करती, किंतु तमर अमंगल चिंता से करती नहीं। से कहती हो गोटा कहला कहला आ कौन। मुझे टीवी रे थरे देखुली गोटे माँ को जो पुओ मारू थाए ताकू कौन गोटे किए गोटे एमती कौन फटो फटो उठेकरी पुलिस की डाकिले, पुलिस आइले माँ को जाई पचारे तो पुओ को आम आरेस्ट कलु, तू खुशी तो? सी किंतु कहले बापा छुआटा कौन कला कला ताकू छाड़ी दियो। तेणु नाम बिने साधन ना, गुरु बिने मुक्ति ना। हे गुरु तुम्हें मंगलमय, तुम बिना शांति नहीं। कथा होची वर्तमान आमे एमिति कौन लोक आमे गोटे किए हेजु आम भीतर बिल्कुल। अच्छा वर्तमान आप निजको हिसाब करंतु, आमे गोटे जीवन रे केते कुकुड़ा आगे मारुचु, आमे आगे सेटा को देखिलु। आप निजे भावतु
କେତେ କୁକୁଡ଼ା ଜୀବନରେ ଆମେ ମାନେ ଏମିତି ମୋଡ଼ିଲୁଣୁ, କେତେ ଛେଳିକୁ ଏମିତି ହାଣିଲୁଣୁ, କେତେ ମେଣ୍ଢାକୁ ହାଣିଲୁଣୁ। ଆମେ ସିନା ଗୋ ହତ୍ୟା କରୁନେ, ପୃଥିବୀରେ କେତେ ଗୋମାତା ହଣା ଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ। ଇଏ ଗଲା ମାନେ ମୋଟାମୋଟି କଥା, ମାଛ କେତେ ମାଇଲୁ, କଙ୍କଡ଼ା କେତେ ମାଇଲୁ, ଗଲା ଏମିତି ଗଲା ମାରୁଛୁ ମାରୁଛୁ ମାରୁ ମାରୁ ଆମର ବେଳକୁ ସେଇଟା ଏମିତି ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଭଳିଆ ଆମର ଆଉ ମନେ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଏତେ ଜୀବକୁ ହତ୍ୟା କଲୁଣୁ। ଏଇ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର, ଏଇ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର, ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ହେଇ କ'ଣ କହିଲେ? ଦିଲ୍ଲୀର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବଳିଆ ଯେଉଁଦିନ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଥିଲା, ନା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଭାବରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ମୁଁ ତ ଯିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ମତେ କହିଲେ ଟିକେ ଚାଲନ୍ତୁ, ହଁ ଯିବା ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବା। ସେଇଠି ବି ସେଇ କଥାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ অর্কে পড়ি କାହିଁକି ସେ କହିଥିଲେ? ସେ କଥାକୁ ମାନିଲେ କେତେ ଜଣ ବା ମାନୁଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ? ତେଣୁ ଆଉ ସେ କଥା ସବୁ କହିକିରି ବି ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ କଥା ଶିଖିଛୁ କହୁଛୁ, ଆଉ ଆମେ ତ କହିବୁ, କହିବାକୁ ଆମକୁ ଆଦେଶ ଦିଆହେଇଛି, ଆମକୁ ପଠା ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ସେବା ଅପରାଧୀ ହେବି ନାହିଁ। ଜଣେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି, ମନେ କର କିଛି ମାଛ ମାଂସ ଖାଉନି, ଆମର ମାଢୁଆଳି ଭକ୍ତମାନେ, ସେ ମାଢୁଆଳି ଏମାନେ କ'ଣ ମାଛ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି? ଖାଆନ୍ତିନି। ମୁଁ ମାଢୁଆଳି ବୋଲି ନା କହିଦେଲି ସିନା, ମାଢୁଆଳି ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି, ପେଟ୍ରୋଲରେ କିରାସିନି ପୁରଉଛି। ସିଏ କ'ଣ ସେଇଟା କହନ୍ତି, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡରେ ଇଟା ଗୁଣ୍ଡ ପୁରଉଛି, ସେ ଚାଉଳ ବସ୍ତାରେ ଗୋଡ଼ି ପୁରଉଛି। ସେ କ'ଣ, ସେ କୋଉ ପ୍ରକାର ତମେ ସେବା କରୁଛ? ଏ ପାଖରେ ସେବା କରିବ, ସେ ପାଖରେ ଠାକୁର ଘରେ ବସି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରିଦେବ, ଦେଖେଇଦେବ ମୁଁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରିଛି, ଏତେ ନୀତି କରୁଛି। ଏହା ସବୁ ବେକାର, ଶୁଦ୍ଧ ବେକାର। ଏହାଙ୍କ ଭଳି, ଏହାଠାରୁ ବଳି ଅଭଦ୍ରାମୀ ଆଉ କିଛି ହେଇ ନପାରେ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟି, ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦଟି ହଉଛି ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ବୋଲରେ জয় গুরু জীবନରେ তুমি জয় গুরু যদি কহিল, তাহলে
ସେଇଠି ବହୁତ କଥା ବି ଆପଣମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ। ମୋ ବାପା, ମୋ ବୋଉ, ମୋ ଅଜା, ମୋ ଆଈ, ମୋ ଜେଜେ, ମୋ ମାମୁଁ, ମୋ ମାଇଁ, ସବୁ ମୋର କାକା, ଦାଦା, ଚାଚା ଯିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଯାକ ତାରି ଭିତରେ ରହିଗଲେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଜୟ ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଜ। ତାପରେ ଆସିଲା ଗ। ଗଟି କଣ? ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି କେତେବେଳେ ସମ୍ବୋଧନ କରାଗଲା? ଭାଗବତର କଥା, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବେଳେ ମେଘ 7 ଦିନ ବର୍ଷିଲା, ଗାଈ ଗୋରୁ ସବୁ ନେଇକିରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନେଇକିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପାହାଡ଼ ତଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଉଠେଇଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ବଳିଆ କହେନି, ମୋତେ ଗୁଡ଼ା କହି ଆସେନି, ମାନେ ମୋଟାମୋଟି ସେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ। 7 ଦିନ ଯେମିତି ପାଇଲା, ମେଘ ଛାଡ଼ିଗଲା, ହଉ ଚାଲ ଘରକୁ ଚାଲ, ଯିବା ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇବାସ କରିବା, କି କାଠ ଫାତ ଯଦି ପଡ଼ିଥିବ ତାକୁ ଛଟା ଫଟା କରିକି ରହିବା ଆଉ କଣ। ସେତିକି ବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଦେଲା। ଶପଥ ଦିନ ସୃଷ୍ଟି ଗଲା, ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ ତେଣୁ ଇଏ ଗଟି କଣ ଆମକୁ ଶିଖେଇଲା? ଗ ଶିଖେଇଲା, ହେ ବାବୁ ମାନେ ମା ମାନେ, କରୋନା ଭଳିଆ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ପାଇଁ ଆସିବ କି ଜୀବଜଗତ ପାଇଁ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଅବହେଳିତ ମଣିଷକୁ ଜୀବନରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କର, ତାଙ୍କୁ କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କାମ କର, ତାହେଲେ ତମେ ମୋ କୃପା ପାଇବ। ଇଏ ହଉଛି ଗ। ନାଁଟି କଣ? ନାମ ଟଇ ମହା। ବାପାକୁ ବାପା ବୋଲି ଡାକ। ଇଂରାଜୀ ମାନେ ଡାଡି ଡାକୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତମେ ଡାକିବ ଡାଡି। ମାକୁ ମା ବୋଲି ଡାକ, ବୋଉକୁ ବୋଉ ବୋଲି ଡାକ।
ଇଂରାଜୀ ମାନେ ମମ୍ ମମି ମମ୍ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତମେ କହିବ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ନମସ୍କାର ବୋଲି କହିବ, ପ୍ରଣାମ କହିବ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଗୁଡ୍ ନୁନ୍, ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍, ଏ କଥା ତମକୁ କିଏ ଶିଖେଇଥିଲା? କୋଉ ତମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି? ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଠି ସେ କୁହନ୍ତୁ। ସେମାନେ ନମସ୍କାର କହିଲେଣି, ତମେ କିନ୍ତୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହୁଛ। ଗୋଡ ବାଜିଗଲେ ବିଷ୍ଣୁ କହିବ, କାରଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଜଗତରେ ବିଷ୍ଣୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଡ ବାଜିଗଲେ ସରି କହିବେ, ତମେ କହୁଛ ସରି। ବିଷ୍ଣୁ କହୁନା ତ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନରେ ଆମେ ନାମକୁ ଭୁଲ କରି ସାରିଲୁଣୁ। ଆମର ଆଉ ଆମେ ଅଙ୍କଲ କହୁଛୁ, ଅଙ୍କଲ ଅଙ୍କଲ, ଆଣ୍ଟି, ସେଟା କ'ଣ ତମ ଶବ୍ଦ? ସେଟା ଆମେରିକାରେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କି ଆଉ କୋଉଠି କୋଉଠି ମୁଁ ଜାଣିନି। ହଁ, ତମେ କାହିଁ କହୁଛ? ତମେ କକା କହୁନା, କକେଇ କହୁନା, ଦାଦା କହୁନା, ଆଣ୍ଟି ଏ କ'ଣ ଖୁଡି କହୁନା, ସାନ ବୋଉ ବୋଲି କହୁନା, ମଝିଆ ବୋଉ ବୋଲି କହୁନା, ଆଣ୍ଟି ଅଙ୍କଲ କହୁଛ। ଏଇ ସବୁ ନାଁ ଗୁଡାକ ତମେ ଗୋଳମାଳ କରିଦେଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ନାଁ ଗୁଡାକ ଗୋଳମାଳ କଲ, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁକୁ ଗୋଳମାଳ କରୁନା। ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛ, ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କୁହ? ଅବଶ୍ୟ କେତେକ କହିଲେଣି ଗଡ ବୋଲି କହିଲେଣି, ଭଗବାନ ଆଉ କହୁନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନଟା ବେଶୀ, ସେ ନାମଟା ବେଶୀ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଗଡ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହୁନା। ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛ, କହୁଛ ତୁମେବ ମାତାଶ୍ଚ ପିତା ତୁମେବ। କାହିଁ କହୁଛ? ତମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ କାହିଁ କହୁଛ ତୁମେବ ମାତାଶ୍ଚ ପିତା ତୁମେବ? କହୁନା ତୁମେବ ଡାଡି ସ ମମି ତୁମେବ। ତାପରେ କଣରେ? ତାପରେ ତୁମେବ ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି ତୁମେବ। କୁହ, ତୁମେବ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର, ତୁମେ ତ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ତୁମେବ। ଏମିତି କହୁନା। ଭାତକୁ ଭାତ ନ କହି ରାଇସ୍ କାହିଁ କହୁଛ? ଅନ୍ନ କହୁନା। ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସାଦକୁ ମହାପ୍ରସାଦ ବୋଲି କାହିଁ କହୁଛ? ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଭୁଲ ଜାଣି ଶୁଣି ଭୁଲ କରନା। ନାମ ତଇ ମହା ଆପଣମାନେ କହିବେ ଆମେ ସୀତାରାମ କହିଲେ ମୁକ୍ତି ହବୁ, ରାଧେଶ୍ୟାମ କହିଲେ ମୁକ୍ତି ହବୁ, ବାପା ବୋଉ କହିଲେ କ'ଣ ମୁକ୍ତି ହବୁ? କିନ୍ତୁ ବାପା ବୋଉ ନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ବା କହିଲେ ନିଶ୍ୱାସ, ଧୋରେ ବାଇଆ ଧୋ, ଧୋରେ ବାଇଆ ଧୋ, ଧୋରେ ବାଇଆ ଧୋ, ଧୋରେ ବାଇଆ ଧୋ। ଯେଉଁ କିଆରିରେ ଗହ ସେଇ କିଆରିରେ ଧୋ, ଯେଉଁ କିଆରିରେ ଗହ ସେଇ କିଆରିରେ ଧୋରେ ବାଇଆ ଧୋ, ଧୋରେ ବାଇଆ ଧୋ, ଧୋରେ ବାଇଆ ଧୋ। ବାଟି ଚାଲୁଛି ବୋଲି ବହିଛେ, ବା ଯଦି ବଡା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲୁ। ବା ପା, ପା କହିଲେ ପାଣି, ପାଣି କହିଲେ ଜଳ,
କିନ୍ତୁ ପାଣି କହିଲେ ହାତ, କରପତ୍ର, କର ପାଣି। ତେଣୁ ବାପା ନିଶ୍ୱାସ ଆଉ ହାତରେ ନିଶ୍ୱାସ ତମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବ, ହାତରେ ତମେ କାମ କରି ନିଜେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ପୋଷିବ। ତେଣୁ ବାପା ନାଁକୁ ଭଜନ କଲେ ଭଗବାନ ଖୁସି ହେବେନି। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଗଲା ବାପା। ମା କହିଲେ ମାଟି, ମାଟି ମାଟି ମା, ମାଟି ମା ଅଙ୍ଗନେ ସୁନା ଧାନ, ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି କିଏ? ମାଟି ମା। ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦଉଛି କିଏ? ମାଟି ମା। ଶୋଇବାକୁ ଦଉଛି କିଏ? ମାଟି ମା। ଜନ୍ମ ଦେଇ ଦଉଛି କିଏ? ମାଟି ମା। ପୁଣି ମାଟିରେ ଏ ଦେହ ମିଶି ଯାଉଛି। ମାଟିର ଘଟ ଏ ମାଟିରେ ମିଶି ନାହିଁ କ୍ଷତି, পর উপকার এ ঘট, এ সিনা মধুম ও ଏଇ ତ ହେଲା ବାପା ମା। ଆଉ ବୋଉ କହିଲେ ସେ ପୁଣି ଗୋଟାଏ ସମୟ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ କହିବାନି। ତେବେ ସବୁ ହଉଛି ନାମ ଅଟଇ ମହାବଳ ସେବଳେ ଜିଣ ଭୂମଣ୍ଡଳ, ନା କଣ? ଜ ଗ ନା ଗଲା। ଥଟି କଣ? ଥକା ମନ ଚାଲ ଥକା, ଥକା ମନ କାମ କରି କରି ଥକି ପଡ଼ିଲ, କଥା କହି କହି ଥକି ପଡ଼ିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିଲି, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ବସିକିରି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଧ୍ୟାନ, ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ ସବୁ କରିବି, କାହାକୁ ଦେଖାଦେବିନି। କିଏ କହିବ ମୁଁ ଟିକେ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ମୁଁ କହିଲି ପାରିବିନି। ତେଣୁ ଥକା ମନ ଆଉ ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା, ଚାହା ଦୋକାନରେ ପିଇବା, ମଦ ଦୋକାନରେ ପଶିବା, ଗୁଲି ଖଟି ଗପିବା, କୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି? ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟା ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ସାହେବ କହିଲେ ବାବା ଏଠି ଲୋକ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଗୋଟା ହେଇକି ଚାହା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି, ଆଣ ଟିକେ ପିଇଦେବା। ସେମିତି କିଛି ଭଲ ଚାହା ନୁହଁ, ଗୋଟେ ପିଇଦେଲୁ ଆଉ ନଈ କୂଳରେ ଆଉ। ତେଣୁ ଏ ଆଗ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର ଯେ ଥକି ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ବସିକି ମାନେ ଦୋକାନକୁ ଯିବ କି ବଜାରକୁ ଯିବ ନା, କୋଉଠିକି ଯିବ? ଏମିତି ବସିବ, ସେଇଠିକି ଯିବ। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମନ ଦବ। ଗୋଟାଏ ମିନିଟ ହଉ, ଗୋଟାଏ ଘଣ୍ଟା ନହେଲା ନାହିଁ, 2 ମିନିଟ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଆମେ କୁଆଡେ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ? ଥକା ମନ ସେଠିକି ଯିବା। ଆଉ ଥକା ମନ ଚାଲ, ଥକା ମନ ଶଙ୍ଖଲାଭି ଶଙ୍ଖଲାଭି
ବାଟରେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳ ଦେଖିବା ଅଥର ବାଟରେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳ ଦେଖିବା ପାଞ୍ଚ ମନ କରିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ସ୍ନାନ ପାଞ୍ଚ ମନ କରି ନରେନ୍ଦ୍ର ଅକାମନ ପହଞ୍ଚିବା ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ସେରେଣୁ ପାଇବା ପହଞ୍ଚିବା ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ ସେରେଣୁ ପାଇବା ଛତା ତଳେ ରହି ସାଧୁଙ୍କ ସେବା ସାଧୁଙ୍କ ସେବା বাইশি পাবন পকা কৈবল্য হে বাইশি পাবন পকা কৈবল্য হে হান্দি কবরে মনোরঞ্জা হান্দি কবরে গরুড় পছরে দেখ দিশুছি কলা গরুড় পছরে দেখ দিশুছি কলা কহই সাইয়া বড় রাম কহই সাইয়া বড় রাম ତେଣୁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସୋନପୁର। ତେଣୁ ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପବିତ୍ର ମାଟିକୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଯିବା ଆସିବା ବାଟରେ ସୋନପୁର ପଇଲା। ଆମ ଡାକ୍ତର ବାବୁ କହିଲେ, ଆମର ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ କହିଲେ, ଥରେ କହିଲେନି, 2-3 ଥର କହିଲେ ବାବା ଯାଉଛନ୍ତି, ବର୍ଷେରୁ ଅଧିକ ହେଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ଗୋଟାଏ ଦିନ ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ରହନ୍ତୁ କ'ଣ। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ହଉ ତାହେଲେ ଯିବା ଆଉ। ଏମିତି ଭାବୁଥିଲି, ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ସୋନପୁର ମାଟି